Hello viewers, this is Jubilee Saikia and you're watching My News Any. Assam Pradesh Congress Committee President and Lok Sabha MP Gaurav Gogoi today launched a sharp attack on Chief Minister Himanta Biswa Sharma, accusing him of prioritizing corporate interest over the welfare of the people. Here we are bringing you the full details. Gaurav Gogoi calls for united opposition. Congress plans alliance to defeat BJP. 88 supervisors deployed to strengthen organization. Focus on rebuilding grassroots party network. Congress begins early 2026 election groundwork. Yes, viewers, Assam Pradesh Congress Committee President Gaurav Gogoi today launched a sharp attack on Chief Minister Himanta Biswa Sharma, accusing him of prioritizing corporate interests over the welfare of the people. While speaking to press conference at Rajiv Bhavan in Guwahati, Gogoi alleged that Sharma was trying to protect his chair by pleasing Adani and accused him of allocating land acquired from locals to large corporations without following due process. Since Adani shares close ties with Prime Minister Narendra Modi, the Chief Minister is going out of his way to satisfy him and maintain his own political standing. He also suggested that the actions were part of a political strategy to prevent the return of Sarvananda Sonowal as Chief Minister. In a strong criticism of state's economic ecosystem, Gogoi stated, "We want to dismantle the monopoly created by Himanta Biswa Sharma in Assam. Only a handful of large contractors get work while local contractors are sidelined. We demand equal opportunities for all so that everyone can earn and live with dignity." Turning to internal party matters, Gogoi stated he has been working on strengthening the Congress organization since assuming charge as the APCC president. He stated, "We plan to submit a report to the All India Congress Committee after assessing our grassroots structure. Observers have been visiting their assigned districts and the feedback have been positive. The final reports are expected by 18th of June. Moreover, looking ahead to the 2026 Assembly elections, Gogoi appealed for public support and emphasized the need to restore confidence among citizens. He stated, "People are now afraid to speak up. Our mission is to give them their voice back." Here is what APCC President Gaurav Gogoi have stated. নতুন সভাপতি দায়িত্ব এটা আমি অফিচিয়াল রিপোর্ট যোগেদি আমি AICC লৈ জমা দিবলৈ বিচাৰো। এই ক্ষেত্ৰত অবজাৰ্ভাৰ নিযুক্তি কৰা গল আৰু আমি বহুতখিনি আমাৰ জ্যেষ্ঠ আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত এটা প্ৰায় 88 অবজাৰ্ভাৰৰ তালিকা আমি সৃষ্টি কৰিলো আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ জিলাত গৈছে আৰু আমি কিছুমান খবৰ পাই আছো আৰু জিলাৰ ফলৰ পৰাও তেওঁলোকে আমি যি খবৰ পাইছো খুব ভাল পাইছে যে আজি নতুন দায়িত্ব পোৱা পিছতহে PCC সিনিয়ৰ মানুহবোৰ আজি জিলালৈ গৈছে, ব্লকলৈ গৈছে। ক'বাত আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীখিনিও ভাল পাইছে আৰু আমাৰ কিছু জ্যেষ্ঠসকলেও ভাল পাইছে যে তেওঁলোকে তৃণমূল পৰ্যায়ত গৈ ব্লক পৰ্যায়ত গৈ যে কৰ্মীখিনিক যে লগ পাবলৈ এটা সুযোগ পাইছে, বহুত আমাৰ বিধায়কসকলেও এই কামখিনি কৰি খুব ভাল পাইছে। ইতিমধ্যে আমি 18 তাৰিখে তেওঁলোকক কৈছো যে নিজৰ ৰিপৰ্ট জমা দিব। যিকেইজন অবজাৰ্ভাৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে তাৰে কিছু সংখ্যক অবজাৰ্ভাৰৰ বিৰুদ্ধে পঞ্চায়তত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু ইয়াকে লৈ আমি দেখা পাইছো কিছু যদিও বিষয়টো বহুতে ভাল পাইছে, কিছু অসন্তুষ্টি দেখা পোৱা গৈছে। অবজাৰ্ভাৰ যিসকলৰ অভিযোগ আছিল তেওঁলোকে স্থান লাভ কৰিছে এই কমিটি অবজাৰ্ভাৰ। চাওক, মোৰ যিমান মই গম পাইছো আপোনালোকে দেখিছে যে অবজাৰ্ভাৰবোৰ আহিলে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী অবজাৰ্ভাৰ আমি গামোচা দি আমি তেখেতক সম্বোধন কৰিলো, সন্মান কৰিলো আৰু বাই এণ্ড লাৰ্জ আমাৰ মিটিং সেইদিনা খুব পজিটিভ
আৰু এতিয়া যে জিলাৰ পৰা আমি যে মিটিংবোৰ হৈ আছে আমি ভাবিছিলো যে অবজাৰ্ভাৰবোৰ গ'লে 10 জন 15 জন মেইন প্ৰত্যেক যে ব্লকৰ যে মেইন মানুহ তেওঁলোকে আহিব কিন্তু অবজাৰ্ভাৰবোৰক লগ পাবলৈ আমি গম পাইছো ক'বাত 50 জন আহিছে ক'বাত 100 জন আহিছে ক'বাত 150 জন আহিছে অলপ দিন আগতে মনবেন্দ্ৰ শৰ্মাত মিটিং হল তাত আমাৰ কৰ্মীখিনি আপত্তি যে ইমান মানুহ তাত গোট খালে অবজাৰ্ভাৰসকলক লগ পাবলৈ যে গাড়ী পাৰ্কিং স্পেচ তেওঁলোকে নাপালে আজি তাৰিখত মই বাই এণ্ড লাৰ্জ মই যিমান মই ফিডবেক পাইছো অবজাৰ্ভাৰে প্ৰচেষ্টালৈ যথেষ্ট মানুহে সন্তুষ্ট ছয়গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে নাগৰিক সমাজে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চটোক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী আজি গুৱাহাটীৰ কনভেনশ্যনো আছে আৰু 5-6 তাৰিখে ৰাজ্যিক কনভেনশ্যন হ'ব আপুনি কিমান আশাবাদী নাগৰিক সমাজ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ মই প্ৰথম দিনতে কৈছিলো যে কংগ্ৰেছে অকলে আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমাৰ সন্মুখত যে প্ৰত্যাহ্বান আছে আমি অকলে যুঁজাটো উচিত নহয় অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাক যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে নৱপ্ৰজন্ম বুদ্ধিজীৱীসকলৰ অসমৰ খেতিয়কসকলৰ শ্ৰমিকসকলৰ আমি আশা কৰোঁ যে এই যাত্ৰাত আমি সকলোৱে মিলিজুলি এক হওঁ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ উদ্দেশ্য এটাহে যে ৰাইজে কৈছে যে মনত এটা ভয় সোমাই গৈছে আমি কথা ক'বলৈ ভয় কৰোঁ এই ভয়টো আমি নাইকিয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ বহুতে কৈছে যে আজি অসমত এটা মনোপলি হৈ আছে যে কিছুমান 3-4 জন ডাঙৰ ঠিকাদাৰে গোটেইখিনি কাম আজি তেওঁলোকে পাইছে থলুৱা আমাৰ স্থানীয় কন্ট্ৰাক্টৰসকলে একো তেওঁলোকৰ কামবোৰ হোৱা নাই তো আমি এই যে এটা বিকেন্দ্ৰীকৰণ আমি হোৱাটো বিচাৰোঁ যে কাম সকলোৱে পাওক সকলোৱে ধনী হ'বলৈ এটা সুযোগ পাওক সকলোৱে পইচা কমাবলৈ এটা সুযোগ পাওক সকলোৱে কাম ঠিকা পাবলৈ এটা সুযোগ পাওক এই গোটেই যে মনোপলি যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ ভিতৰত সৃষ্টি কৰিছে এই মনোপলিটো আমি ভাঙিবলৈ বিচাৰোঁ কালি দেখা পোৱা গৈছিল পৰ্বতজোৰাত এক বৃহৎ আন্দোলন হৈছিল আদানী গোষ্ঠীক মাটি হস্তান্তৰ কৰাক লৈ পেলাই খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ লোকসকল এতিয়া ক্ষতগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে গতিকে এই গোটেই বিষয়টোত আপুনি কি ধৰণৰ বিবেচনা কৰে যে খিলঞ্জীয়া ভূমি এতিয়া পুঁজিপতিৰ দখললৈ না চাওক এই মই ভাবোঁ যে বৰ্তমান চৰকাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ লগত কথা পাতোতে ব্যৰ্থ হৈছে স্থানীয় ৰাইজক তেওঁলোকে কিয় বুজাব নোৱাৰিলে যে সংস্থাপন পাব বা স্থানীয় অঞ্চল উপকৃত হ'ব স্থানীয় ৰাইজক এনে ধৰণৰ তেওঁলোকে অপমান কৰি আজি তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটিৰ পৰা তেওঁলোকক এৰি যাবলৈ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে আৰু কাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কোম্পানী যি কোম্পানীৰ মালিক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগত ভাল তাৰমানে কি যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত ঘনিষ্ঠ ব্যৱসায়ী আদানী ডাঙৰীয়াক সন্তুষ্ট কৰি নিজৰ গাদীটো ৰক্ষা কৰিবলৈ বিচাৰিছে যেহেতু বিজেপি দলৰ ভিতৰত কিছু চৰ্চা আমি শুনি পাইছোঁ যে সলনি মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি অহা নিৰ্বাচনৰ আগত হ'ব পাৰে আৰু তেতিয়া প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হ'ব পাৰে তো মই ভাবোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁ যে তেওঁলোকৰ চকী যে স্থিৰ থাকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আঁতৰত থাকে কেন্দ্ৰতে থাকে তাৰ বাবে এতিয়া আদানী কোম্পানী যিয়ে বিচাৰে একো নিয়ম পালন নকৰি আজি আদানীক সন্তুষ্ট কৰি নিজৰ গাড়ী ৰক্ষা কৰিবলৈ বিচাৰি আছে বিমান দুৰ্ঘটনা তাতে দেখা পাব বিমান দুৰ্ঘটনা দেখা পোৱা গৈছে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে উপস্থিত হৈছে আৰু সকলো উপস্থিত হৈ পৰিছে বিমান দুৰ্ঘটনাত কিন্তু লগতে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাও আৰম্ভ হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মণিপুৰতো সকলো নিহত হৈছিল তালৈকে এবাৰ অহা নাই চাওক মই আহমেদাবাদত যি হ'ল সেয়া লৈ আমাৰ দেশৰ অন্য ৰাজ্যৰ দুৰ্ঘটনা লৈ মই এটা সম্পৰ্ক মই সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচৰা নাই মণিপুৰৰ স্থিতি যথেষ্ট সকলোৱে দেখিছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমি সকলোৱে আমি দুখিত যে যেহেতু যি ধৰণৰ ভিজুৱেলবোৰ আহি আছে মইতো আশা কৰোঁ যে সাংবাদিকসকল আজি মৃতকৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত কথা পাতোতে বা তেওঁলোকৰ বাৰ্তা লওঁতে অলপ তেওঁলোকে মানৱীয়তাটো দেখাব আমি জানো যে সাংবাদিকসকলে মৃতকৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা কিছু বাইট বিচাৰি কিছু ৰিয়াকশ্যন বিচাৰি কিন্তু আজি এনেকুৱা এটা সময় য'ত আমি সকলোৱে দুখিত মইতো বেছি ভিজুৱেল চাব পৰা নাই মই সাংবাদিকসকলকে অলপ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মৃতকৰ পৰিয়ালবৰ্গক লৈ যেতিয়া আপোনালোকে যায় মাইকটো তেওঁলোকৰ আগত ৰাখে অলপ তেওঁৰ বাবেও অলপ চিন্তা কৰক
আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছে আৰু কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে তাত আৰক্ষীলৈ হিল দলীয় লোকক গুলী চালনা কৰিব লাগে আৰু ৰাতি যিসকল ৰাস্তালৈ ওলাই আহিব লাগে সেই সকলকো গুলী চালনাৰ নিৰ্দেশ দিছে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব এইটো ধুবুৰী যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ এটা বিষয় হৈ পৰিছে মই অলপ ডিটেইলছ আমি ইতিমধ্যে আমি ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছ লগতে আমি কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছো আমি তেওঁলোকৰ ফলৰ পৰা কি গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট কি গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি আমি ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছক ইতিমধ্যে কৈছো যে আমাক গোটেইখিনি কথা আমাক জনাওক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে হিলগুটি দলীয় পুলিচৰ লোকলৈ গুলী চলাব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় পুলিচক যিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে বাৰম্বাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে অলপ দিন আগতেই সুপ্ৰিম কোৰ্টে ভুৱা এনকাউণ্টাৰ ওপৰত আমাৰ অসম আৰক্ষীক আজি কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰিছে এই গোটেই ইয়াৰ ভুৱা এনকাউণ্টাৰ জন্মদাতা কোন জন্মদাতাই হৈছে মাষ্টাৰ মাইণ্ড হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসম আৰক্ষী 99% প্ৰফেচনেল 1%ৰ পৰা কিছু অসাংবিধানিক কাম আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰাবলৈ বিচাৰিছে যাৰ প্ৰমাণ আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায় ভিতৰত পাইছো বিশেষকৈ ধুবুৰী জিলাত মই পুনৰবাৰ কৈছো আমি জিলা কংগ্ৰেছক নিৰ্দেশ দিছো যে আমাক গোটেই তথ্যখিনি আমাক জনাব সত্ৰৰ ভূমি প্ৰায় 15,000তকৈ বেছি বিঘা ভূমি দখল হৈ থকা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই সত্ৰৰ ভূমি বেদখল ভূমিখিনি এটা বেদখলমুক্ত কৰা হ'ব প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰায় 9 বছৰ বিজেপি চৰকাৰৰ ৰাজ্যত উকলি গ'ল এতিয়া নিৰ্বাচন সমাগত সমগ্ৰ বিষয়টোত আচলতে আপোনালোকে কিবা ৰাজনীতিকৰণ দেখা পায় প্ৰশ্ন উত্তৰ তেওঁলোকে দিব লাগে যিহেতু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আহিয়ে সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা কথাবোৰ কৈছিল অভিযান চলাইছিল তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰগ্ৰেছটো জনাব লাগে যে কি কৰিলে কি কৰা নাই এতিয়াও কিয় ইমান কৰিবলগীয়া আছে এই প্ৰশ্ন উত্তৰটো তেওঁলোকক দিয়াটো বেছি উচিত হ'ব মই ভাবোঁ ধন্যবাদ That's all for now. For further updates, keep watching My News Any.